আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। সম্মানিত তাওহীদবাদী শ্রোতা মণ্ডলী, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মঞ্চে উপবিষ্ট হয়েছেন সে আল্লামা সিংহ পুরুষ এহসান জহির সাহেবের সুযোগ্য সন্তান আল্লামা ইঞ্জিনিয়ার ইবতিসাম ইলাহি জহির। আমরা এক্ষুনি ইনশাআল্লাহ তাকে দিব। তারপরেই কিন্তু আপনাদের সকলের সুপরিচিত প্রখ্যাত বাগ্মী আমাদের জনাব ব্রাদার রাহুল আমিন তিনি উপস্থিত হয়ে গেছেন। আল্লামা ইবতিসাম ইলাহি জহির সাহেবের পরে তিনিও মুসলিমদের মাঝে দাওয়াতের কৌশল ও গুরুত্বের উপরে সুন্দর আলোচনা রাখবেন। আপনারা সুতরাং আল্লামার পরেও আপনারা অপেক্ষা করবেন। আমি একটু উর্দুতে বলতে চাই। मैं कहना चाहता हूँ कि इस्लाम के अजीम तरीन रहनुमा कायदुल मिल्लत अजीम मुस्लिह, और मैं समझता हूँ कि बर्र सगीर में ही नहीं, सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम मिल्लत के लिए 20वीं सदी के शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया की हैसियत में थे अल्लामा एहसान जहीर अल्हम्दुलिल्लाह। सब जितने बातिल फिरका सबको पर्दाफाश किया। कादियानियत बिरलवियत के नाम पर उन्होंने जो अच्छी नादिर मालूमात पेश की, पूरी दुनिया उनको क़यामत तक याद करती रहेगी इंशाअल्लाह। तो ढाका में 85 में मैं खुद हाजिर था। उन्होंने जो तारीखी तकरीर पेश की पूरे बांग्लादेश को हिला दिया था, पूरे बांग्लादेश को जलजला बर्पा किया था। तो उसी के फर्जंदे सॉलिह अल्लामा इब्तिसाम इलाही जहीर आप इंशाल्लाह बहुत ही कीमती और बहुत ही नसीहत अंगेज और जोशीला तकरीर पेश करेंगे इंशाल्लाह। मैं दावत सुखम दे रहा हूँ अल्लामा शेख इब्तिसाम इलाही जहीर को कि आप आइए और अपनी बेहतरीन तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। के अंदर उन लोगों से हम कलाम हूँ जिनकी निस्बत न किसी बस्ती के साथ है, न किसी शख्सियत के साथ है, न किसी धड़े के साथ है, बल्कि उनकी निस्बत काली कमली वाले नबी पाक हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह हर चीज को बनाने वाले हैं। इंसानों को अल्लाह ने बनाया, जिन्नात को अल्लाह ने बनाया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस अमर का ऐलान फरमा दिया, वल्लज़ी खालक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, तुम्हारी जितनी जरूरतें हैं उनको हमने जमीन के अंदर पैदा फरमा दिया। चावल को अल्लाह ने पैदा किया, गंदुम को अल्लाह ने पैदा किया, फलों को अल्लाह ने पैदा किया, फूलों को अल्लाह ने पैदा किया, अनाज को अल्लाह ने पैदा किया, दिल की धड़कन बेटों को अल्लाह ने पैदा किया, आंखों की ठंडक बेटियों को अल्लाह ने पैदा किया, रफीक जिंदगी को अल्लाह ने पैदा किया। लेकिन हजरात गिरामी कदर, अल्लाह ने फकत मादी जरूरियात को पूरा करने का बंदोबस्त नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह ताला ने जिंदगी गुजारने का तरीका, जिंदगी गुजारने का सलीका, रूह और दिल के तमाम तकादों को पूरा करने के लिए हर अहद के अंदर अल्लाह ने अंबिया को पैदा किया, रसूलुल्लाह को पैदा किया। रसूल और आम इंसान में फर्क क्या है? हमारे और अंबिया के दरमियान फर्क क्या है? हजरात गिरामी कदर, हम इल्म हासिल करते हैं, उलमा से हासिल करते हैं। हमने इल्म को हासिल किया, अल्लामा शहीद से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया हाफिज मोहम्मद गोंदलवी से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया सैयद नदीर हुसैन मुअद्दस देलवी से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया शाह इसहाक से हासिल किया,
انہوں نے علم کو حاصل کیا، شاہ عبدالعزیز سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، شاہ ولی اللہ سے حاصل کیا، بات بڑھتی بڑھتی امیر المومنین فی الحدیث، حجت اللہ فی الارض، جبل الحفظ حضرت امام بخاری تک پہنچی، انہوں نے علم کو حاصل کیا، ترجمان سنت احمد ابن حنبل سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، امام علم و حلم حضرت شافعی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، امام دار الہجرہ حضرت امام مالک سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، شیخ القرہ حضرت امام نافع سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، محدث امت حضرت عبداللہ ابن عمر سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت رسول اللہ سے حاصل کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب رسول اللہ کی باری آئی، حضور نے علم کو حاصل کیا، نہ کالج سے حاصل کیا، نہ مکتب سے حاصل کیا، نہ مدرسے سے حاصل کیا، نہ شیوخ سے حاصل کیا، حضور نے علم کو حاصل کیا، علیم سے حاصل کیا، علام سے حاصل کیا، خبیر سے حاصل کیا، بصیر سے حاصل کیا، وحدہ لا شریک سے حاصل کیا، علی کل شیء قدیر سے حاصل کیا، فعال لما یرید سے حاصل کیا، قابل التوب سے حاصل کیا، شدید العقاب سے حاصل کیا، سریع الحساب سے حاصل کیا۔ میرے اللہ کا علم بھی غلطی سے پاک ہے، حضرت رسول اللہ کا علم بھی غلطی سے پاک ہے۔ حضرات گرامی، حضرات گرامی قدر، اللہ کا علم پتہ کیا ہے؟ لا یضل ربی ولا ینسا، نہ میرا رب کبھی بھولا ہے، نہ میرا رب کبھی گمراہ ہوا۔ اور حضرت رسول اللہ کا علم پتہ کیا ہے؟ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ محدث بھی غلطی کھا سکتا ہے، مجدد بھی غلطی کھا سکتا ہے، مجتہد بھی غلطی کھا سکتا ہے، فقیہ بھی غلطی کھا سکتا ہے، خطیب بھی غلطی کھا سکتا ہے، ادیب بھی غلطی کھا سکتا ہے، لیکن رب نے غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا ہے، یا سراج منیر کو بنایا یا بدر منیر کو بنایا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء سے خود کلام کیا، کائنات کے اندر کوئی اللہ سے کلام نہیں کر سکتا، یہ انبیاء کا شرف ہے۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ تین طرح اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے پاس اپنا علم بھیجتے ہیں، یا پردے کے پیچھے سے، یا وہی دل کے اوپر اتارتے ہیں۔ او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا جناب جبریل کو بھیجتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے انبیاء کے پاس لے کے آتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید بھی حضرت جبریل امین کے ذریعے حضرت رسول اللہ کے قلب اطہر کے اوپر اترا، انبیاء کے اوپر کتابیں آتی رہیں۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم موسیٰ، سیدنا ابراہیم کے اوپر بھی صحیفوں کو اتارا گیا، جناب موسیٰ کے اوپر بھی صحیفوں کو اتارا گیا۔ حضرت موسیٰ کے پر اللہ نے تورات کو اتارا، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ۔ تورات اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا، اور اس کے ذریعے علماء بنی اسرائیل اور ان سے پہلے انبیاء بنی اسرائیل لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے۔ لیکن اس کی حفاظت کس کے ذمہ تھی؟ اس کی حفاظت بھی علماء اور انسانوں کے ذمہ تھی۔ جس کی حفاظت انسانوں کے ذمہ تھی وہ وقت گزرنے کے ساتھ بدلتی گئی، لیکن قرآن مجید کا جب نزول کا وقت آیا، جب قلب مصطفیٰ پہ، جب سینہ مصطفیٰ پہ، جب صدر مصطفیٰ پہ صلی اللہ علیہ وسلم رب نے قرآن کا نزول فرمایا، اللہ نے ثمر کا اعلان فرما دیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔
ہم نے ہی قرآن مجید کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور حفاظت پتہ کس طرح ہوئی؟ کتابت کے ذریعے بھی ہوتی رہی، لیکن ایک اور ذریعے کو بھی اختیار کیا گیا. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ. اللہ تعالیٰ نے اس کو حفاظ قرآن کے سینوں کے اندر محفوظ کر دیا. پوری دنیا کے اندر تراویح کی نماز ادا کی جاتی ہے، حافظ آگے کھڑا ہوتا ہے، آیت کی غلطی تو بڑی دور کی بات ہے، لفظ کی غلطی بھی بڑی دور کی بات ہے، حرف کی غلطی بھی بڑی دور کی بات ہے، زیر زبر پیش کی غلطی بھی کوئی کھائے تو اس کو لقمہ پیچھے سے دینے والے موجود ہوتے ہیں. جب تک دنیا باقی رہے گی قرآن بھی حفاظ قرآن کے سینوں کے اندر انشاءاللہ باقی رہے گا. حضرات گرامی قدر، اب اگلے مرحلے پہ جانا چاہتا ہوں. الحمد کی الف لام سے لے کر الناس کی الف سین تک قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. مجھے ایک بات بتلائیے، کیا قرآن مجید کو اللہ نے کسی پہاڑ پہ نازل فرمایا؟ کیا قرآن مجید کو اللہ نے کسی سمندر پہ اتارا؟ کیا اللہ نے قرآن مجید کو کسی پتھر پہ اتارا؟ کیا اللہ نے قرآن مجید کو تختیوں کی شکل میں اتارا؟ نہیں نہیں، قرآن کو اتارا گیا، سینہ مصطفیٰ پہ اتارا گیا، قلب مصطفیٰ پہ اتارا گیا. حضرات گرامی قدر، مقصد کیا تھا؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. آپ کے پر اس لیے قرآن کو اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بیان کر دیں جو ان کی طرف اتارا گیا ہے. حضرات گرامی قدر، یہ عقیدہ ہے اہل الحدیث کا، یہ عقیدہ اہل السنہ کا، یہ عقیدہ ہے سلفی جماعت کا. قرآن مجید کی جب تعبیر کی بات ہوگی، جب قرآن مجید کی تشریحات کی بات ہوگی، جب قرآن مجید کی تفسیر کی بات ہوگی، اس مسئلے کے اندر حرف آخر اگر کسی کی بات ہوگی، فقیہ کی بات حرف آخر نہیں ہو سکتی، مجتہد کی بات حرف آخر نہیں ہو سکتی، کسی امام کی بات حرف آخر نہیں ہو سکتی. قرآن کے بارے میں حرف آخر اگر کسی کی بات ہوگی تو مصطفیٰ علیہ السلام کی بات ہوگی. حضرات گرامی قدر، ہم یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں، مرزائیوں کے نزدیک غلام احمد قادیانی قرآن ناطق ہے، آگاہانیوں کے نزدیک پرنس کریم آغا خان قرآن ناطق ہے، اور ہمارے مسلمانوں کے جو اپنے گروہ فرقے ہیں ان کے نزدیک ان کے اپنے اپنے علماء کی تعبیر اور تفسیر حجت ہے. لیکن رب کعبہ کی قسم ہے، چلتا پھرتا قرآن کے مطابق وجود اگر اہل حدیث کسی کو مانتا ہے تنہا محمد کریم علیہ السلام کی ذات کو مانتا ہے. حضرات گرامی قدر، میرے آقا کو تولا گیا، ترازو کے اندر ترازو قائم کر کے تولا گیا، 10 کے ساتھ 100 کے ساتھ، یاد رکھ کے پوری انسانیت کی بات ہوئی، لیکن میرے مصطفیٰ کا پلہ بھاری تھا. اس کا مطلب یہ پوری کائنات ایک طرف بلاتی ہو اور آمینہ کے لال علیہ السلام دوسری طرف بلاتے ہوں، پوری کائنات کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے، آمینہ کے لال علیہ السلام کی بات کو چھوڑا جا سکتا؟ حضرات گرامی قدر، دنیا میں جو بندہ بھی 5 نمازیں پڑھتا ہے، ہمارے چاہے انفی دوست بھی کیوں نہ ہوں، سنتوں کے اندر تو سارے ہی اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں. فرضوں کے اندر ہر مقتدی، ہر امام اہل حدیث کی مساجد میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھتا ہے. احناف اگر نہیں پڑھتے لیکن ان کا امام تو پڑھا ہوتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھلا دے. اللہ نے جواب دیا، یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم. حکمت والے قرآن کی قسم ہے، محمد علیہ السلام آپ رسولوں میں سے اور آپ ہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ نے جب بھی رہنمائی کی ہے صراط مستقیم کی رہنمائی کی ہے. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ نے جب بھی دعوت دی ہے صراط مستقیم کی دعوت دی ہے. حضرات گرامی قدر، آج میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھ دینا چاہتا ہوں، روئے زمین کا سب سے بڑا عقل مند سے عقل مند، ذہین سے ذہین انسان اشیاء کی حقیقت کو نبوت کی رہنمائی کے بغیر ان کا تعین نہیں کر سکتا.
حضرت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا جانوروں کی عقلیں انسانی عقل کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور انسانوں کی عقل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کا مقابلہ نہیں کر سکتی. حضرات گرامی قدر، میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، قرآن مجید اجمالی طور پر ایک مکمل کتاب کا نام ہے، لیکن اس کی تصریحات کے لیے ہمیں قول رسول کی ضرورت ہے، ہمیں فرمان مصطفیٰ کی ضرورت ہے. 2-4 مثالوں کے پر غور کیجیے، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. قرآن میں اللہ نے کہا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج کے مہینے معلوم ہیں، اللہ کو پتا تھا. کیوں معلوم ہے؟ اس لیے کہ جس کے سینے کے اوپر اتارا جا رہا ہے اس کو حج کے مہینوں کا پتا ہے. پورے قرآن میں الحمد سے لے کے الناس تک قرآن مجید کے اندر حج کے مہینوں کا ذکر نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا حج کے مہینے معلوم ہیں. مصطفیٰ نے بتلایا جو شوال ذیقعد یا ذی الحج کے اندر میقات کی طرف قصد کرے، احرام کو باندھے، حج کی نیت کرے، حضرات گرامی قدر حج تمتع کی نیت کرے یا کسی اور طریقے سے حج کی نیت کرے، اس کو حج کرنے کی اجازت ہوگی. حضرات گرامی قدر روئے زمین کے اوپر کوئی بندہ قرآن مجید کے ذریعے حج کے مہینوں کا تعین نہیں کر سکتا. حج کے مہینوں کا تعین بھی اگر ہوگا تو حدیث مصطفیٰ کے ذریعے ہوگا. حضرات گرامی قدر اللہ نے قرآن مجید میں سمر کا اعلان فرما دیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں. جو حج کرنے جائے، عمرہ کرنے جائے، ان کا طواف کرے. طواف کا عام مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایک چکر یہاں سے شروع کیا، جب یہاں آ کے مکمل ہو جائے گا اس کو طواف کہا جائے گا. لیکن مصطفیٰ نے ہمیں بتلا دیا جس وقت کوئی بندہ صفا سے نکل کر مروہ کی طرف چلا جائے گا، آدھا چکر نہیں بلکہ ایک چکر ہوگا. آدھا چکر نہیں بلکہ ایک چکر ہوگا. مصطفیٰ نے ہمیں بتلایا جو مروہ سے پلٹ کے صفا پہ آئے گا وہ ایک چکر نہیں ہوگا بلکہ 2 چکر ہوں گے. عقل انسانی کے ذریعے صفا مروہ کی سعی کو مکمل نہیں کیا جا سکتا. حدیث مصطفیٰ کے بغیر صفا مروہ کی سعی کو مکمل نہیں کیا جا سکتا. حضرات گرامی قدر کلام اللہ میں اللہ نے سمر کا اعلان فرما دیا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. نمازوں کی حفاظت کیا کرو، عصر کی نماز کی بھی خاص طور پہ، صلاۃ وسطیٰ کی بھی حفاظت کیا کرو. حضرات گرامی قدر اللہ نے قرآن مجید کے متعدد مقامات پر سمر کا اعلان فرما دیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. نمازوں کو قائم کیا کرو. نمازوں کو قائم کرنے کے اندر قرآن مجید کا طریقہ کار کیا ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث مصطفیٰ کی ضرورت ہے. فجر کی رکعتیں 2 ہیں، ظہر کے فرائض 4 ہیں، عصر کے فرائض 4 ہیں، مغرب کی رکعتیں 3 ہیں، عشاء کے فرائض 4 ہیں، پھر سنتوں کا ذکر ہے، پھر نوافل کا ذکر ہے. جو قرآن مجید کو پڑھنے والا ہے قرآن مجید میں اس کو یہ آیت مل جائے گی وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. کہ تہجد کو آپ قائم کیا کریں. یہ ایک اضافی نماز آپ کے اوپر لاگو کی گئی ہے. حضرات گرامی قدر تہجد کو کس طرح قائم کرنا ہے؟ قرآن مجید پڑھنے کے یہ بات معلوم نہیں ہو سکتی. ہمیں اس رہنمائی کے لیے سنت مصطفیٰ سے رجوع کرنا پڑے گا، سنت مصطفیٰ کے پلٹنا پڑے گا. حضرات گرامی قدر معاملہ عقیدے کا ہو، معاملہ عبادات کا ہو یا معاملہ معاملات کا ہو، ہم اپنی پیدائش کے دن سے لے کر موت کے دن تک سنت کے محتاج ہیں. موت کے دن تک سنت کے محتاج ہیں. اور جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، مجھے یہ بات بتلائیں، اس کا عقیقہ نہیں کیا جا سکتا. جو سنت رسول اللہ کو نہیں مانتا اس کی حجامت کو نہیں کیا جا سکتا. جو سنت مصطفیٰ کو نہیں مانتا اس کا جنازہ نہیں پڑھایا جا سکتا. جو سنت کو نہیں مانتا اس کو کفنایا نہیں جا سکتا. جو سنت کو نہیں مانتا اس کو دفنایا نہیں جا سکتا. جو سنت کو نہیں مانتا وہ نکاح کے شرعی طریقے کو اور جو برائی کا راستہ ہے
उनके दरमियान तफरीक को नहीं कर सकता। हजरात गिरामी कदर, हमारे समाज में कई लोग अपनी मर्जी के साथ लड़कियों को शादी की इजाजत देते हैं, लेकिन हदीस मुस्तफा ने हमें बतला दिया लड़की ने जब भी शादी करनी हो उसको वली की रजामंदी की जरूरत होती है। हजरात गिरामी कदर, ये बात कुरान मजीद से हमको हासिल नहीं होगी बल्कि सुन्नत रसूलुल्लाह से हासिल होगी। इसीलिए रसूलुल्लाह ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। जब तक किताबुल्लाह को पकड़े रहोगे, जब तक सुन्नत रसूलुल्लाह को पकड़े रहोगे, तुम कभी गुमराह हो सकते, तुम कभी भी गुमराह हो सकते। अल्लाह ताला के फज़ल करम से मैं बड़ी देर से अपने बंगाली भाइयों को मिलने के लिए बेताब था। अगरचे सियासतदानों की संगदिली ने और दुनियादारों की दुनियादारी ने बंगाली और हमें तोड़ दिया, लेकिन हमारे दीन और किताब और सुन्नत ने आज भी हमें जोड़ा हुआ है, आज भी हमें जोड़ा हुआ है। अल्लाह के फज़ल करम से आज मैं बंगाल के अंदर खड़ा होकर या बंगाल के अंदर अपनी मारूजात को आप हजरात के सामने रखकर यही महसूस कर रहा हूं जैसे मैं पाकिस्तान में मौजूद हूं। अल्लाह के फज़ल करम से मुझे ये बात कहने के अंदर किसी किस्म की कोई हिचकिचाहट नहीं। क़यामत की दीवारों के आ जाने तक पाकिस्तान और बंगाली ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के ऊपर एक ही रहेंगे। अरब और अजम का मुसलमान कलमे की बुनियाद के ऊपर एक ही रहेगा। हज़रात गिरामी कदर, आप मुझे ये बात बतलाइए, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के ऊपर हम हमेशा एक रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अल्लाह के फज़ल करम से दुनिया की कोई ताकत कलमा पढ़ने वालों को आपस में जुदा नहीं कर सकती, हत्ता कि ये मोहब्बत क़यामत की दीवारों तक भी कायम रहेंगी। अल्लाखिल्लाहु यौमइदिन बादहुम लिबादिन अदून इल्लल मुत्तकीन। सारे जानी दोस्त दुश्मन हो जाएंगे मगर ईमान और तकवे की दोस्तियां क़यामत के दिन भी टूट सकती। हज़रात गिरामी कदर, और आज मैं आपको ये बात कह देना चाहता हूं जो उन्होंने हजरत अल्लामा शहीद के हवाले से की थी। हजरत अल्लामा शहीद को ढाका से भी उतना ही प्यार था जितना लाहौर से प्यार था। हजरत अल्लामा शहीद को चिटागांग से भी उतना ही प्यार था जितना कराची के साथ प्यार था। इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबा के काशगर, जहां पे किताबुल्लाह के दिफा की बात होगी, जहां पे सुन्नत रसूलुल्लाह के दिफा की बात होगी, जहां पे अपने नबूवत का डंका बजाने की बात होगी, जहां पे साहबा की अजमत का तराना गाने की बात होगी, ढाका का मुसलमान हो या लाहौर का मुसलमान एक साथ ही मैदान में निकल आएंगे। हज़रात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए, शायर दीन की पासदारी के लिए, अल्लाह की वादानियत के लिए, हजरत रसूलुल्लाह की इत्तिबा और मोहब्बत के लिए और आपकी खत्म नबूवत के लिए, इल्हाद जदीद का मुकाबला करने के लिए, सेकुलरिज्म के सामने सीना सपर होने के लिए, दुनिया भर के मजलूम मखहूर मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए क्या हम सब एक जगह खड़े होने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या कलमे की दावत को आम करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या ला इलाहा इल्लल्लाह को फोड़े राले लाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह शब गुरेज़ा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। वाहिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहम्मद बिन कासिम মাত্র 23 বছর বয়সে এই উপমহাদেশে আসেন। সিন্ধুতে এসে তিনি সংগ্রাম করে দেশকে মুক্ত করেছিলেন। অবশেষে মানুষের এত ভালোবাসা পেয়েছিলেন, কিন্তু রাজনৈতিক আক্রোশের কারণে, পারিপার্শ্বিক আক্রোশের কারণে তার মতো একজন মর্দে মুজাহিদকে, একজন দক্ষ দায়ীকে, একজন সংগ্রামী ব্যক্তিকে নিহত হতে হয়েছে। আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ যেন তাকে শহীদ হিসাবে কবুল করেন, আমিন। আমি এখানে একটা আলোচনা আমরা পেয়েছি, আর একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। বিশেষ করে
190 বছর যে ব্রিটিশরা আন্দোলন করেছে, আমাদের দেশের মানুষকে হত্যা করেছে, নারীদেরকে লুণ্ঠন করেছে এবং অর্থ সম্পদ লুণ্ঠন করেছে, মা বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠন করেছে। 190 বছর ইংরেজরা ছিল। এই ইংরেজদের তাড়ানোর ব্যাপারে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের ভূমিকা কি, শুধু এটুকু বললেই অনেক কথা চলে আসবে ইনশাআল্লাহ। একটা সুখের বিষয় হলো, একটা বর্ণনা আমরা পেয়েছি, সেটা মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবার মধ্যে উল্লেখিত হয়েছে। এই হিন্দে শুধু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় ইসলাম আসেনি, সুলাইমান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যখন সারা পৃথিবী শাসন করছিলেন তখন পর্যন্ত এই উপমহাদেশে, এই হিন্দ এলাকাতে মুসলিম ছিল এবং তার বৈঠকে একজন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমি হতবাক হয়েছি। একটি সুখবর এখানে আছে, সেটা হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, 3075 নম্বর হাদিস, ইসাবাতানে মিন উম্মতি আহযারাহুমাল্লাহু মিনান নার। দুইটা কাফেলা, দুইটা দল, দুইটা শ্রেণীকে আমার উম্মতের মধ্যে থেকে, দুইটা শ্রেণীকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জাহান্নাম থেকে মুক্ত করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ। তার মধ্যে একটা হলো ইসাবাতুন তাকজুল হিন্দ, যে একটা কাফেলা, একটা শ্রেণী, তারা এই উপমহাদেশে যুদ্ধ পরিচালনা করবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী একটা হাদিসই সহিহ সনদে বর্ণিত হয়েছে, যেটা নাসাইর মধ্যে এসেছে এবং মুসনাদ আহমদের মধ্যে এসেছে হাদিসটা। আর একটা হলো ওয়াইসাবাতুন তাকুনু মা ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিমাস সালাম, আর একটা শ্রেণী যারা ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে অবস্থান করবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের প্রত্যেককে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দিয়েছে। আমাদের এই উপমহাদেশের বিষয়টা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন এবং এই হাদিসের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য সাহাবীদের মধ্য থেকে 25 জন সাহাবী এই উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের জন্য এসেছেন। আলহামদুলিল্লাহ। দ্বিতীয়ত, এখন আপনাদের কাছে প্রশ্ন একটা, এই হিন্দের যুদ্ধটা আগামীতে হবে না শেষ হয়েছে? হবে না শেষ হয়ে গেছে? হবে, তাই না? এই ভুল ধারণাটা আপনারা আজ থেকে পোষণ করবেন না। কারণ ইমাম ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহ সেই যুগে বলে গেছেন, এত সুন্দরভাবে উল্লেখ করেছেন। এবং আরেকটা হলো শেখ মোহাম্মদ আব্দুল ওহাব বুহাইরি, সিদ্দিন হাসান খান কুনজি এবং শেখ সালেহ আল মুনাজ্জিদ, তারা স্পষ্টভাবে বলছেন এই হিন্দের যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে। তবে এখানে আপনার নিরাশ হওয়ার কিছু নেই। আমি যে আয়াতটা পাঠ করেছি সহিহ মুসলিমের হাদিসে, এই আয়াতের শানে নজুলটা সহ আসছে 2907 নম্বর হাদিস সহিহ মুসলিমে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা হাদিস উল্লেখ করার সময় আয়াতটা পড়েছিলেন, ওয়াল্লাযী আরসালা রাসূলাহু বিল হুদা ওয়া দীনিল হক লিইয়ুযহিরাহু আলাদ দীনি কুল্লিহি ওয়ালাউ কারিহাল মুশরিকুন। মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলছেন, আল্লাহ রাসূল একদিন বললেন, লা ইয়াযহাবুল লাইলু ওয়ান নাহারু হাত্তা তু'বাদুল লাত ওয়াল উজ্জা। ফাকুলতু ইয়া রাসূলুল্লাহ ইন কুনতু লাযুন্নু হিনা আনসালা ওয়াল্লাযী আরসালা রাসূলাহু বিল হুদা ওয়া দীনিল হক লিইয়ুযহিরাহু আলাদ দীনি কুল্লিহি ওয়ালাউ কারিহাল মুশরিকুন। আমি তো মনে করেছি আন যালিকা কাত্তাম্মা, যখন এই আয়াতটা নাজিল হয় তখন তো আমি মনে করেছিলাম যে দিন বিজয়ী হয়ে গেছে, পূর্ণতা লাভ করেছে। মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত উম্মতের জন্য রেখে গেছেন, ইন্নাহু সায়াকুনু মিন যালিক মা শাআল্লাহ সুম্মা ইয়াবআসুল্লাহু রিহান তাইয়্যিবা। এই দুইটা বাক্য একসঙ্গে পড়লাম। এটার উদ্দেশ্য হলো
আল্লাহ রাসূল আশ্বস্ত করলেন অচিরেই আল্লাহ চাহে তো দিন পূর্ণতা লাভ করবে ইনশাআল্লাহ। তাহলে একটা জিনিস আল্লাহ রাসূল বলে গেলেন, সহিহ মুসলিমের হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে একটা সময় আসবে সারা পৃথিবীতে খেলাফতের আদলতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ। তাহলে কি উপমহাদেশ তার বাহিরে না তার ভিতরে? আমাদের হিন্দ কি তার ভিতরে না বাহিরে? এর ভিতরে। অতএব আমরা আসন্নিত থাকব। ইমাম আলবানী রাহিমাহুল্লাহ আল ইসলাম লিল মুস্তাকবিল এই শিরোনামে অধ্যায় রচনা করে তিনি আসন্নত করেছেন সিলসিলা সহিহার মধ্যে যে অচিরেই এই উম্মাহ বিশ্বব্যাপী বিজয় লাভ করবে এবং খেলাফত লাভ করবে ইনশাআল্লাহ। চলুন আমরা আবার ওইদিকে ফিরে যাই। যদি আমরা এটা একটু চিন্তা করি, একটা বিষয় বলি, কিছু কিছু মানুষ বলে, মিথ্যাচার করে আমাদের সম্পর্কে, নাউজুবিল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ, আগেই বলেনি যে এই উপমহাদেশে আহলে হাদিসদের জন্ম হয়েছে 200 বছর আগে। এর আগে আহলে হাদিস ছিল না, এই মর্মে কি মিথ্যাচার করে না? আমাদের উপরে মিথ্যা অপবাদ দেয় আহলে হাদিসরা হলো ইংরেজদের দালাল। আমি এই কথার প্রতিবাদ করি এইভাবে। ডাক্তার জাকির নায়েক এই একজন দায়ীকে, যার থাকার জায়গা বর্তমান পৃথিবীতে নেই, যেটা ইন্ডিয়া থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে, তাকে কসাই মোদি তার উপরে অত্যাচার করেছে, মুসলমানদের উপরে অত্যাচার করছে। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, আল্লাহ তুমি সিরিয়াকে যেমন জয় করে দিয়েছো, আল্লাহ তুমি যেমন বাংলাদেশের উপর রহম করেছো, আল্লাহ তুমি ইন্ডিয়ার উপর রহম করো। এই মোদি কসাইকে তুমি শাস্তি করো, তার উপরে গজব নাযিল করো। লক্ষ লক্ষ মুসলমানের উপরে অত্যাচার করছে, আল্লাহ তুমি মুসলমানদের উপরে রহমত নাযিল করো। যারা অত্যাচার করছে, আল্লাহ তুমি তাদেরকে ধ্বংস করো। আমি সাথে সাথে দোয়া করব, আল্লাহ তুমি ফিলিস্তিনকে স্বাধীনতা দান করো, আল্লাহ ইসরায়েলকে তুমি ধ্বংস করো, ইহুদিদেরকে তুমি ধ্বংস করো, সিরিয়ার মতো বিজয় দান করো, বলুন আমিন। বন্ধুরা আমার, সেই জায়গা থেকে জাকির নায়েককে বের করে দিয়েছে, অথচ বাংলাদেশের কিছু মোল্লা, পাগড়ি পড়া মোল্লা বলে ডাক্তার জাকির নায়েক ইহুদি খ্রিস্টানের দালাল, নাউজুবিল্লাহ। ডাক্তার জাকির নায়েকের বক্তব্য শুনে সারা পৃথিবীতে একজন মানুষ কি ইহুদি হয়েছে? একজন মানুষ খ্রিস্টান হয়েছে? একজন মানুষ কি হিন্দু হয়েছে? অথচ ডাক্তার জাকির নায়েক আমার সামনে বলেছেন, একসঙ্গে বসে, ইতিমধ্যেই 14 সালের কথা বলছি, ইতিমধ্যে প্রায় 2 লক্ষ হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করেছে, আলহামদুলিল্লাহ। সারা পৃথিবীতে হাজার হাজার ইহুদি খ্রিস্টান ইসলাম গ্রহণ করেছে, আলহামদুলিল্লাহ। অথচ বাংলাদেশে এই মিথ্যা অপবাদ দিয়েই পিস টিভির মতো চ্যানেলকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। বন্ধ কারা করেছিল? মূর্খরা করেনি, যারা শিক্ষিত মানুষ করেনি। পিস টিভিকে বন্ধ করেছে এক শ্রেণীর উলামা নামের মাশায়েখরা। আজকে ধর্ম উপদেষ্টা মহোদয় আফম খালেদ হোসেনের সাথে কথা হলো। বন্ধুরা আমার, এই উপমহাদেশে দাওয়াতি কাজ করবেন কেমনে? বলে আহলে হাদিসরা ইংরেজদের দালাল। কেমনে এ ধরনের মিথ্যাচার করতে পারে? 200 বছর আগে তৈরি হয়েছে। একটু বই খুলুন, দয়া করে খুলুন। মানসুরাতে আহলে হাদিসরা ছিলেন আহসানুত তাকাসিম ফি মারিফাতিল আকালিম, 357 পৃষ্ঠায় আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলছেন, মানসুরার কথা বলতে গিয়ে বলছেন, 375 হিজরি রিপোর্ট পেশ করছেন আহসানুত তাকাসিম ফি মারিফাতিল আকালিম। এই গ্রন্থের 357 পৃষ্ঠায় বলছেন, মাযাহিবুহুম আকসারুহুম আসহাবু হাদিসিন। এখানে অনেকগুলো মাযহাব ছিল, তবে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি লোক ছিল আহলুল হাদিস আকীদার। বলেন আলহামদুলিল্লাহ। 375 হিজরি তুমি চিনো না?
হাদিসদের গালিগালাজ করো কেমনে? আল্লামা ভারত গুরু শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী রাহিমাহুল্লাহ তিনি হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় খণ্ডের 157 পৃষ্ঠা আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করছেন বাবু আহলিল হাদিস ও আসহাবের বাবুল ফারক বাইনা আসহাবিল হাদিস ও আহলির রায়। এই অধ্যায়টা কেন দিলেন? এই আব্দুর রহিমের পরিবার রাহিমাহুল্লাহ, এই পরিবারের ব্যক্তি উপমহাদেশে যেভাবে ইসলাম প্রচার করেছেন, অথচ তাদেরকে কেমনে কিভাবে ভুলে যায় এটা আমাদের বুঝে আসে না। আল্লাহ যেন তাদেরকে সঠিক বুঝ দান করেন। এখানে বন্ধুরা আমার, আমি শেষে এসে বলতে চাই, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে দুইটা কথা বলে শেষ করব। যদি ইতিহাস লেখা হয় ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কারা আন্দোলন করেছে, কই নাম যদি আসে তাহলে আসবে আমির সৈয়দ আহমদ শহীদ, আল্লামা আব্দুল্লাহ আল কাফি আল কুরাইশি রাহিমাহুল্লাহ। তিনি আহলে হাদিস পরিচিতির মধ্যে আরেকটা ইসলামী শাসনতন্ত্রের সূত্র, এই বইটার মধ্যে যতবার নাম উল্লেখ করেছেন ততবার লিখছেন মুজাদ্দিদে ইসলাম, মুজাদ্দিদে মিল্লাত আল্লামা শাহ ইসমাইল শহীদ। আল্লামা শাহ ইসমাইল শহীদ ছিলেন সিফা সালার তানবীরুল আইনাইন ফি ইসবাত রাফুল ইয়াদাইন, এই গ্রন্থের মধ্যে রফুল ইয়াদাইন সংক্রান্ত সব হাদিস উল্লেখ করে শেষে তিনি উল্লেখ করছেন তাদাব্বার ওয়ানসাফ। হে বন্ধু পাঠক, তুমি একটু গবেষণা করো, তুমি একটু ইনসাফ করো। ওয়ালা তাকুম মিনাল মুমতারিন, তুমি সন্দেহবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয় না। ওয়াউযু বিল্লাহি আন আকুনা মিনাল মুতাআসসিবিন, আমি আল্লাহর কাছে পরিত্রাণ চাচ্ছি, আমি মাযহাবী গোলামীর অন্তর্ভুক্ত নই। আল্লামা শাহ ইসমাইল শহীদ রাহিমাহুল্লাহ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সিপাহ সালার ছিলেন। আল্লামা বেলায়েত আলী, আল্লামা ইনায়েত আলী, সৈয়দ নেসার আলী তিতমির, তারাই যুদ্ধ করে দেশটাকে স্বাধীন করেছে। সবাই ছিলেন আহলে হাদিস উলামায়ে কেরাম। আর আজকে কিন্তু বন্ধুরা আমার, তাদের ইতিহাস নিয়ে যদি আমরা আলোচনা করতে যাই, লজ্জা লাগে। আমরা এখন পর্যন্ত মাঠে থাকতে পারিনি। যাদের কথাই বলবো দেখবেন তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তারাই নির্যাতিত হয়েছে, তারা রক্ত দিয়েছেন। এক আমিন জোরে বলার কারণে শাইখুল কুল ফিল কুল মিয়া নাজির হোসেন দেহলভী রাহিমাহুল্লাহ তাকে 1 বছর টানা পাঞ্জাবের জেলখানায় বন্দী থাকতে হয়েছে। এমনকি যখন হজ করতে গেছেন তখন পর্যন্ত তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। তিনি একজন মুহাদ্দিস, হাদ্দাসানা পড়াতেন, তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কেন? বন্ধুরা আমার, আল্লামা আব্দুল্লাহ আল কাফি আল কুরাইশি পর্যন্ত, সময় সংক্ষেপ বলা মুশকিল, তিনি পর্যন্ত এই আন্দোলন করতে গিয়ে 1928 সালে একবার, 28 সাল থেকে 29 সালে টানা 1 বছর, 31 সাল থেকে 1932 সাল পর্যন্ত 6 মাস তিনি কারাবরণ করেছেন। তিনি ছিলেন আপোষহীন ব্যক্তি। আলহামদুলিল্লাহ, সব জায়গায় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের ক্ষত চিহ্ন রয়েছে। বালাকোটের ইতিহাস, আহলে হাদিসদের ইতিহাস, পেশাওয়ারের ইতিহাস, আহলে হাদিসদের ইতিহাস, আল্লামার ইতিহাস, আহলে হাদিসদের ইতিহাস, আহলে হাদিসদের ইতিহাস কে কখনো উপমহাদেশের আহলে হাদিসদের পটভূমিকে অস্বীকার করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। বন্ধুরা আমার, আমি আজকে সুবহানের এবং ছাত্র ভাইদেরকে অনুরোধ করব, এই কোরআন সুন্নাত দাওয়াত সামনে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে ইনশাআল্লাহ। শেষে একটা আবেদন করে বিদায়। একটা আবেদন হলো, আজ থেকে এই বাংলাদেশে আহলুল হাদিসদের মধ্যে কোনো বিভক্তি থাকবে না ইনশাআল্লাহ। আল্লামা আব্দুল্লাহ আল কাফি আল কুরাইশি রাহিমাহুল্লাহর অবদান, লেখনী, তার চিন্তা চেতনার অবদানকে যদি সম্মান করতে চান, বাংলাদেশ জমিয়তে আহলে হাদিসের সভাপতি ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক হাফিজাহুল্লাহ তারই স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। অতএব সকল আহলে হাদিস ভাই বোনদেরকে
বাংলাদেশ জমিয়তুল আহলের নেতৃত্ব মেনে দাওয়াতি কাজ করতে হবে ইনশাআল্লাহ। কোনো বিভক্তি থাকবে না ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের বিজয় দান করবেন ইনশাআল্লাহ। জাযাকুমুল্লাহ খাইরান। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সম্মানিত উপস্থিতি, 2 দিন ব্যাপী জমিয়তে আহলে হাদিস বাংলাদেশের যে কনফারেন্স, আপনারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন আলোচক তারা পবিত্র কোরআনুল কারীম এবং হাদিসে মুবারাকার আলোকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আপনাদের সামনে পেশ করেছেন। আহলে হাদিসের অনেক ফজিলত, মাকাম, মর্যাদা, ইতিহাস সমস্ত কিছু আপনারা আলোচনার মধ্য থেকে শ্রবণ করেছেন। এত বড় মজলিস এবং অর্ধ শতাধিক আলেম, উলামা, শায়েখ, মাশায়েখের এই মিলন মেলাতে আমি উপস্থিত হয়েছি। তবে প্রথমেই আলোচনার শুরুতে একটি কথা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি। মনে রাখবেন, মানুষ যখন অসুস্থ হয় সাধারণত সেই সময়তে চিকিৎসকের প্রয়োজন হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তিনি আশ-শাফি, তিনি সুস্থতা দিবেন। কিন্তু দুনিয়াতে আমাদেরকে ওসিলা তথা যে কোনো ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হয়। যদি কোনো সমস্যা হয় সমস্ত যে সার্জারি, অপারেশন সবকিছু ডাক্তারই করে। তবে অনেক সময় এমনটা দেখা যায় যে ডাক্তার তো চিকিৎসা করবেই, কিন্তু মানুষের যদি কিছু মনের রোগ থাকে সেই সময়তে পাশাপাশি কিছু মানুষ থাকে যারা অসুস্থ ব্যক্তিকে যদি পাশে গিয়ে একবার বলে, ভাইজান কোনো সমস্যা নেই, আপনি অসুস্থ আছেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনাকে সুস্থতা দেবেন। কিছু কিছু মানুষ আছে যারা পিঠে এবং মাথায় হাত বানানোর মানুষ। ভাই প্রয়োজন আছে না নাই? তাই ইসলামের দিন, ইসলাম এখান থেকে জ্ঞান অর্জন করার জন্য মূলত যারা শরীয়তের চিকিৎসক তারা হচ্ছে আমার পূর্বে যতজন আলোচনা করে গেছেন আজকে এবং কালকে শায়েখ এবং মাশায়েখগণ, তারা হচ্ছে চিকিৎসক। তাদের কাছ থেকে মূলত আকীদা, মানহাজ, আদব, আখলাক এইসব জ্ঞান, এইসব ইলম হাসিল করবেন। আর আমি হচ্ছে ওই শ্রেণী মানুষের অন্তর্ভুক্ত যে ডাক্তার নয়, তবে চিকিৎসকের সঙ্গে সঙ্গে থাকে এবং অসুস্থ ব্যক্তির পিঠে এবং মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় যেন সে আত্মিক দিক থেকে একটু উন্নত হতে পারে। আমি সেই ক্যাটাগরির, আমাকে আবার চিকিৎসক ভাবিয়েন না। কথা বুঝতে পারলেন না মনে হয়? চিকিৎসক তারা যারা আলোচনা করে চলে গেছে। আলহামদুলিল্লাহ, আজকে আমাকে যে বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করার জন্য বলা হয়েছে, অমুসলিমদের কাছে দাওয়াত দেওয়ার পথ, পদ্ধতি এবং গুরুত্ব। শেষ থেকে শুরু করি। গোটা বিশ্ব জগতে কতগুলো মানুষ আছে ভাই? কথা বলেন, কথা শোনা যাচ্ছে আমার কথা? কে কে শুনতে পাচ্ছেন না হাত তোলেন। হ্যাঁ, তবে শুনতে পাচ্ছেন সবাই। টাইমস অফ ইন্ডিয়া 2015 সালে 13 অক্টোবর পৃষ্ঠা নম্বর 19-এ তারা বলছে গোটা বিশ্ব জগতে মানুষের সংখ্যা প্রায় 800 কোটি। কত কোটি? টোটাল 800 কোটি মানুষ। আর তার মধ্যে মানুষের সংখ্যা 800 কোটি হলেও ধর্মের সংখ্যা আছে প্রায় 4,500। কত হাজার? কত হাজার? চিন্তা করতে পারছেন, 4,500 ধর্ম। আমরা কটা ধর্মের নাম জানি? হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, জৈন, ইহুদি, খ্রিস্টান, 8-10-15টা ধর্মের নাম জানি। এই 4,500 ধর্ম, তার মধ্যে মুসলিমদের সংখ্যা প্রায় 180 কোটি, খ্রিস্টান 220 কোটি, হিন্দু 140 কোটি। এখন আমি অমুসলিমদের কাছে দাওয়াতের গুরুত্ব দিতে গিয়ে এই পরিসংখ্যান বললাম এই জন্যই যে গোটা বিশ্ব জগতে 800 কোটি মানুষের মধ্যে মাত্র 140 কোটি মুসলিম, 180 কোটি, অধিকাংশই সিংহভাগ তারা অমুসলিম আছে না নাই? বাংলা ভাষাতে কথা বোঝে। আপনাদের বাংলাদেশে প্রায় 18 কোটি মানুষ। বাংলা ভাষাতে পশ্চিম বাংলা প্রায় 10 কোটি মানুষ কথা বোঝে। ত্রিপুরা, আসাম, বিহারের কিছু অংশ, ঝাড়খণ্ড আমাদের অংশ, আমাদের ভারতের প্রায় বাংলা ভাষায় বোঝে প্রায় 50 কোটি মানুষ। কত কোটি? কত কোটি মানুষ? প্রায় 50 কোটি। এই 50 কোটি মানুষের মধ্যে মুসলিমদের সংখ্যা মাত্র 22 কোটি। কত কোটি? তার মানে বোঝা গেল মুসলিম বাংলা ভাষী আছে 22 কোটি, কিন্তু বাংলা ভাষা বুঝে এমন মানুষের সংখ্যা প্রায় 50 কোটি। তার মানে 28 কোটি এখনো বাংলার জমিনে বাংলা ভাষা বুঝে বলতে পারে। 28 কোটি অমুসলিম আছে না নাই? আমরা তো মূলত মুসলিমদের দাওয়াত দেওয়ার জন্য আমরা অনেক মাদ্রাসা, অনেক মাকতব, অনেক মসজিদ আমাদের এই পৃথিবীতে, এটা যদি বাদও দেন শুধু বাংলা ভাষায় আছে না নাই? কিন্তু 28 কোটি অমুসলিম আমাদের সামনে সবসময় চলাফেরা করছে। আমরা তাদের সঙ্গে লেনদেন, ওঠা বসা করছি, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক আছে, কিন্তু আপনি কখনো তাকে রবের দাওয়াত এখন মতো আমরা দিই নাই। 28 কোটি
শুধু বাঙালি মুসলিম আছে, আছে না? তাই দাওয়াত দেওয়ার প্রয়োজন আছে না নাই? দাওয়াত দেওয়ার প্রয়োজন আছে। সহিহ বুখারী হাদিস 3339, আল্লাহ নবী উম্মতে মুহাম্মাদের ফজিলত বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ নবী বলছেন, কিয়ামতের মাঠে নবী নূহ আলাইহিস সালামের সামনে তার উম্মতকে হাজির করা হবে। তারপরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলবেন নূহ আলাইহিস সালামের উম্মতকে যে তোমাদের কাছে কোনো সতর্কবার্তা গিয়েছে কি যায় নাই, কোনো নবী গিয়েছে কি যায় নাই। নূহ আলাইহিস সালাম কম তখন অস্বীকার করবে। কি করবে কথা বলেন? অস্বীকার করবে। সরাসরি ডিরেক্ট তারা বলবে যে আল্লাহ আমাদের কাছে কোনো নবী আসে নাই, আমাদের কাছে কোনো সতর্কবার্তা দিয়ে কেউ আসে নাই, তোমার পরিচয় জানানোর মতো কোনো মানুষ আমাদের কাছে জানা নাই, কেউ আসে নাই। যখন এই কথা বলবে আর নূহ আলাইহিস সালাম বলবে আল্লাহ আমি দাওয়াত দিয়েছি, একটা বছর নয়, দুইটা বছর নয়, 950 বছর দাওয়াত দিয়েছে। কোন নবী? কোন নবী? কিয়ামতের মাঠে নবী নূহ আলাইহিস সালাম বলছে আমি দাওয়াত দিয়েছি, আর তার উম্মত বলছে আপনি দাওয়াত দেন নাই। যখন এই কথা যখন শুরু হয়ে যাবে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেই সময় নবী নূহকে বলবে নূহ আলাইহিস সালাম তোমার পক্ষে সাক্ষী উপস্থিত করো। কি বলেন তো? কথা মানে বুঝতে পারেননি? নূহ আলাইহিস সালামের কম উম্মত বলছে দাওয়াত আসে নাই, নবী বলছে এসেছে, উম্মত বলছে আসে নাই। আল্লাহ সরাসরি বলেন নবী নূহকে যে আপনার পক্ষে সাক্ষী পেশ করেন, কে আছে আপনার সাক্ষী? তখন নবী নূহ আলাইহিস সালাম জানিয়ে দেবেন আল্লাহ আমাদের জন্য সাক্ষী, আমার সাক্ষী উম্মতে মুহাম্মাদি এবং স্বয়ং নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তার মানে হাদিসে পরিষ্কারভাবে উম্মতে মুহাম্মাদি শুধু আমরা আমাদের জন্য কিয়ামতের মাঠে সাক্ষী দেব এমনটা নয়, বরং নূহ আলাইহিস সালামের কওমের যারা নবী নূহ আলাইহিস সালামের দাওয়াত কবুল করেনি, তারা যে দাওয়াত দিয়েছে নবী নূহ কিন্তু অস্বীকার করছে, সেই দিন আমরাও সাক্ষী দেব। কিন্তু উম্মতে মুহাম্মাদি যদি আজকে এখনো অমুসলিমদের কাছে দাওয়াত না দিই, কিয়ামতের মাঠে আমাদেরকে জিজ্ঞাসিত হতে হবে না? আপনার বন্ধু আছে অমুসলিম, হতে পারে হিন্দু, খ্রিস্টান, নাস্তিক, যে কোনো ধর্মের, তাকে এখনো কালেমার দাওয়াত দেয়নি, এখনো তার সঙ্গে আপনার সার্বিক যত ব্যবসা বাণিজ্য আদান প্রদান আছে, তাই গুটি কয়েক কথা আপনাকে অমুসলিমদের কাছে দাওয়াত দেওয়ার পদ্ধতি কি হতে পারে এই ব্যাপারে আপনাকে বলি। দাওয়াতের পদ্ধতি দুই ভাগে ভাগ। কয় ভাগে? দুই ভাগে। এক, অমুসলিমদের সঙ্গে সাদৃশ্য নিয়ে আলোচনা করতে পারি, যেমন তৌহিদ, রিসালাত, আখিরাত, মূলত তিনটে দাওয়াত। অমুসলিমদের সঙ্গে আমরা কোরআনুল কারীম এবং হাদিসে মুবারাকা থেকে আল্লাহর পরিচয় আমরা বর্ণনা করতে পারি। তাদের যে ঈশ্বর বা ভগবানের কনসেপ্ট যা আছে, সেই কনসেপ্টগুলোকে আমরা দেখাতে পারি যে কোথায় এই কনসেপ্টের মধ্যে দুর্বলতা আছে। দুই, আমরা আলোচনা করতে দ্বিতীয় ভাগ, যে ইসলামের যে শ্রেষ্ঠত্ব, গোটা বিশ্ব জগতের যতগুলো ধর্ম মতবাদ ইসলাম আছে, সমস্ত ইসলামের পরে ইসলামকে কেন মানতে হবে, এর কিছু যৌক্তিক আমরা উদাহরণ দিতে পারি। চলেন কয়েকটা জাস্ট আপনাকে আমি জানাতে চাই যে অমুসলিমদের কাছে প্রথমেই ইসলামের দাওয়াতটা কিভাবে দিবেন। দাওয়াতের প্রথম অংশে কি হতে হবে? কিসের দাওয়াত? কিসের দাওয়াত দেবেন? আল কোরআনের। আল কোরআন না তাওহীদ? প্রথম হচ্ছে তাওহীদ। যারা অনেকে আমাকে বারবার ফোন করে বলে যে রুহুল আমিন ভাই অমুসলিমদের দাওয়াত দেওয়ার কৌশল কি, তাদেরকে আমরা কিভাবে দাওয়াত দিতে পারি। আমি আজকে একটি বই পড়ছিলাম, কালেমার মর্ম কথা। বই লেখকের নাম কি? কালেমার মর্ম কথা। এ বই লেখকের নাম কি? কালেমার মর্ম কথা লেখকের নাম কি? আজ থেকে 100 বছর আগেকার লেখক, 1900 সালে জন্মগ্রহণ করেছিল। নাম কি? আব্দুল আল কাফি আল কুরাইশি রাহিমাহুল্লাহ। আমি তার বইটা পড়তে পড়তে 16 নম্বর পৃষ্ঠাতে এমন একটা মেসেজ পেয়েছি, নিজে আমি আটকে উঠেছি। যদি গোটা বইটাকে আপনি টোটাল 112 পৃষ্ঠার বই, শুধু কালেমার দাওয়াত কিভাবে মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে, বইটাকে যদি আপনি 3 ভাগে ভাগ করেন, প্রথম 1 থেকে 16 নম্বর পৃষ্ঠায় তিনি আলোচনা করেছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার উলুহিয়াত, আল্লাহ যে এক এবং অদ্বিতীয়, প্রথম মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। আমি অবাক হয়েছি, এই 16 পৃষ্ঠায় টোটাল 39 খানা কোরআনুল কারীম থেকে শুধু আয়াতকে কোট করেছে। কতটা? কতটা? উইথ রেফারেন্স। আর 16 নম্বর পৃষ্ঠা থেকে 65 নম্বর পৃষ্ঠা পর্যন্ত শুধু কোরআনের 200 খানা আয়াত কোট করেছে। কয়টা? 200 খানা। তিনি 16 নম্বর পৃষ্ঠাতে সূরাতুল ইখলাস, আপনাদের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করছি, যারা আছেন আলেম থেকে শুরু করে সাধারণ আম জনতা পর্যন্ত,
কোরআনের সূরাতুল ইখলাস আমরা জানা আছে না নাই? অনুবাদ জানা আছে না নাই? আপনাকে শুধু একটা আরবির ইবাদতের কোরআনের কিরাতের অনুবাদ জানতে যাচ্ছি। বলেন কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, এর বাংলা মানে কি? আরো জোরে বলেন। আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়। আপনি অনুবাদ করছেন আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়। আমরা বাংলা ভাষায় যতগুলো কোরআনুল কারীম পড়ি প্রত্যেকটার অনুবাদ আমরা এক এবং অদ্বিতীয় পেয়েছি। কিন্তু আব্দুল আল কাফি আল কুরাইশি রাহিমাহুল্লাহ তিনি কালিমার মর্ম কথা এই বইয়ের 16 নম্বর পৃষ্ঠায় লাইন নাম্বার 10 থেকে 12তে তিনি এই অনুবাদ করেছেন, তিনি আল্লাহ একক এবং অদ্বিতীয়। কি বলেন তো? এখন এই একক কেন বললেন? তিনি কেন একক শব্দ ব্যবহার করলেন, কেন এক বললেন না? আচ্ছা আহাদ, আহাদ মানে এক না একক? ওয়াহিদুন এটা কি? এক। কিন্তু আল্লামা কাফি সাহেব তিনি অনুবাদ করছেন কি? তিনি আল্লাহ একক এবং অদ্বিতীয়। একক কেন? আহাদ আর আহাদুন পার্থক্য আছে না নাই? যখন আহাদ বলছেন এটা শুধু নাম্বার বোঝায়, আর যখন আহাদ বলছেন নাম্বারের সঙ্গে সঙ্গে তার সিফাত, এগুলো বোঝায় কি বোঝায় না? তিনি অনুবাদ করে বলছেন আল্লাহ এখানে একক এই জন্যই কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যখন ব্যক্তি হিসাবে এক, সত্তা হিসাবে এক, আল্লাহর গুণ, আল্লাহর বৈশিষ্ট্য, সিফাত সবগুলো এক। আচ্ছা আর একটা অনুবাদ, লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ, এর বাংলা অনুবাদ কি বলেন? তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তিনিও কাউকে জন্ম নেয়নি, এটা তো অনুবাদ নাকি? বা তিনি কারো সন্তান না। ও সরি, কালিমা তৈয়বা, সরি আমি ভুল বলেছিলাম, কালিমার মর্ম কথা নেই, কালিমা তৈয়বা। জি, লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ এর অনুবাদ কি বলেন? আরে ভাই কি রে, তিনি আল্লাহ কাউকে জন্ম দেননি বা তার কোনো সন্তান নেই এবং তিনিও কারো সন্তান না, এই অনুবাদগুলো তো পরিচিত, তাই তো? এই অনুবাদগুলো পরিচিত নয়? আল্লামা কাফি সাহেব তিনি আলোচনা করছেন একই বইয়ের 16 নম্বর পৃষ্ঠায় সূরা ইখলাসের দ্বিতীয় অনুবাদ করে বলছেন তিনি সৃষ্টি হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথক। এখন আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন, আমরা শুনে আসলাম যে এই অনুবাদ, এটা নিয়ে কথা বলবো জাস্ট এই অংশটুকু নিয়ে, যে কেন তিনি অনুবাদ করলেন যে লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ, তিনি আল্লাহ সৃষ্টি হইতে পৃথক এবং স্বতন্ত্র। কেন? কারণ গোটা বিশ্ব জগতে যতগুলো ধর্ম আছে আমি যতটা জেনেছি, এক হিন্দুইজম, খ্রিস্টানিটি, ইহুদি এবং 4-5টা ধর্মের গড প্রসঙ্গে যে কনসেপ্ট সব চাইতে যেখানে তারা পদস্খলন হয়েছে শুধুমাত্র এই জায়গাতে এসে যে তিনি সৃষ্টি হইতে স্বতন্ত্র এবং পৃথক। কেন? চলেন একটা উদাহরণ দিই। আচ্ছা পৃথিবীতে হিন্দুইজম একটা ধর্ম আছে, আছে না? তাদের ধারণা যে গোটা বিশ্ব জগৎ ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন। এখন সৃষ্টি তিনি কিভাবে করলেন? কারণ যিনি স্বয়ং ঈশ্বর, যিনি আল্লাহ হবেন, তিনি প্রথম, তিনি শেষ, তিনি ছাড়া অস্তিত্বে কিছু একটা সময় ছিল যে ছিল না। ভাই এটা হচ্ছে কি হচ্ছে না? আল্লাহ ছাড়া এমন একটা সময় সৃষ্টিবিহীন আল্লাহ ছিল কি ছিল না? আরো জোরে ছিল কি ছিল না? এখন অমুসলিমরা এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারেনি। যখন গ্রিক দার্শনিকরা এসে প্রশ্ন করলেন যে ধরে নিলাম যে একজন স্রষ্টা এই সৃষ্টির জন্য দরকার আছে, গ্রিক দার্শনিকরা প্রশ্ন ছুড়ে দিল সবার উপরে, তাহলে বলেন যদি স্রষ্টা থাকাই লাগবে, কিন্তু একটা সময় ছিল শুধু স্রষ্টা একাই ছিল, কোনো সৃষ্টি ছিল না, তো স্রষ্টা যে সৃষ্টি করলেন কোথা থেকে সৃষ্টি করেছেন? কথাকে বুঝতে পারলে প্রশ্ন? মানে একটা সময় শুধু আল্লাহ ছিল আর অন্যকে ছিল হুয়াল আউয়ালু, তিনিই ছিলেন প্রথম, আল্লাহ তো সৃষ্টি পরে করেছেন। তো অমুসলিমদের কাছে যখন প্রশ্ন আসলো যে স্রষ্টা ছিল বুঝলাম, কিন্তু স্রষ্টা যে সৃষ্টি করলেন, সৃষ্টি করার জন্য পদার্থ লাগে কি লাগে না? ম্যাটার লাগে কি লাগে না? লাগে। তো এই সৃষ্টি ঈশ্বর কি দিয়ে করলেন? যখন ধার্মিকদের কাছে প্রশ্ন এসেছে তারা পরিষ্কারভাবে মুখ বন্ধ করে দিয়েছে যে এর উত্তর কি হতে পারে, যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা একটা সময় ছিল, তিনি ছাড়া কিছু ছিল না, যা ছিল শুধুমাত্র আল্লাহর অস্তিত্ব বিদ্যমান। তা আল্লাহ যে সৃষ্টি করলেন তিনি সৃষ্টি কি দিয়ে করেছে, এই প্রশ্ন যখন এসেছে তখন অমুসলিমরা প্রত্যেকেই এর জবাব দিতে বিভ্রান্ত হয়ে আকীদা গলত করে দিয়েছে। তারা বলেছে সৃষ্টির জন্য যেহেতু পদার্থ দরকার, এই জন্য স্রষ্টাই নিজেই নিজের অংশ হিসাবে ওরা বিশ্ব জগৎকে তিনি সৃষ্টি করেছেন। কথা বুঝতে পারলেন না মনে হয়? এটা একটু গভীর আলোচনা। গোটা বিশ্ব জগতে যতগুলো ধর্ম দাঁড়িয়ে আছে
শুধুমাত্র এটাই যে গোটা সৃষ্টি জগৎ যা দেখছেন সবগুলো আল্লাহর অংশ। কার অংশ? এই জন্য শ্রীমদ ভাগবত গীতা দেখবেন, হিন্দু দাদাদের গ্রন্থ, 4th অধ্যায় শ্লোক নম্বর 7 এবং 8 তাদের কনসেপ্ট তারা বলছে। শ্লোক পড়বো, পড়ে যাবে। ইমাম বুখারী সহিহ বুখারীতে কিতাবুত তাফসীর হাদিস না 3635, সহিহ বুখারী হাদিস না 4556, কিতাবুল আম্বিয়া সহিহ বুখারী কিতাবুল হুদুদ হাদিস না 6119। আল্লাহর নবী আলাইহিস সালাম একজন ইহুদি ব্যক্তি একটা নারী আর পুরুষকে ইহুদিরা রাস্তাতে মারতে মারতে নিয়ে চলে যাচ্ছে। আল্লাহর নবী তাকে ডাকলেন, কি অপরাধ, তাকে মারছে কেন? সঙ্গে সে ইহুদি পণ্ডিতরা বলছে এই নারী আর এই পুরুষ দুজন জেনা করেছে। আল্লাহ নবী জবাব দিয়ে বলছে, জেনা যখন করেছে তো মারছো কেন তাদেরকে? তোমাদের তাওরাতে, তোমাদের শাস্ত্রে কি রজমের ব্যাপারে কিছু করা আছে, বলা আছে? ইহুদিরা অস্বীকার করছে যে না, আমাদের শাস্ত্রে রজমের কোনো আয়াত নেই, কোনো ভার্স নেই। যখন এই কথা বলেছে তখন আব্দুল্লাহ বিন সালাম নবমুসলিম, একজন খ্রিস্টান পণ্ডিত, তিনি মুসলিম হয়েছে, নবীকে বলছে আল্লাহর নবী ওনারা মিথ্যা কথা বলছে, আমি তাওরাত পড়েছি, তাওরাতে রজমের আয়াত আছে। আল্লাহ নবী বললেন তাওরাত নিয়ে আসো। তার সামনে তাওরাত নিয়ে আসা হলো। আল্লাহর নবীর সামনে এসে আব্দুল্লাহ বিন সালাম সঙ্গে সঙ্গে বলছে তাওরাত পড়ো। ইহুদিরা তাওরাত পড়ছে, পড়তে 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 যখনই রজমের আয়াত এসেছে হাত দিয়ে ঢেকে রেখেছে। কথা বুঝতে পারলেন না মনে হয়? যখনই তাওরাত পড়ছে, রজমের আয়াত যখন চলে এসেছে হাত দিয়ে রেখে দিয়েছে, দিয়ে বলছে কই রজম তো আমাদের তাওরাতে নেই, তোমরা মিথ্যা কথা বলছো। আব্দুল্লাহ বিন সালাম হচ্ছে ইয়া রাসূলুল্লাহ, ওনাকে হাত তুলতে বলেন, হাত তুলতে বলেন। যখন হাতটা তুলেছে ওই জায়গাতেই জেনাকারীকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে, রজম করতে হবে, ওই আয়াত জল জল করে উঠেছে। তার মানে ইহুদিদের প্রথম থেকে স্বভাব ছিল সত্যকে গোপন করা। এই জন্য শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ তার জবাবুস সহিহ খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে 788তে মৃত্যুবরণ করেছে। তিনি কমপক্ষে 3 খণ্ডের 1500 পৃষ্ঠা খ্রিস্টান ধর্মকে রদ করে তিনি আলোচনা করার পূর্বে এই হাদিস পেশ করেছে যে অমুসলিমকে যখন দাওয়াত দিতে যাবে, তারা যদি ইসলামের কালেমাকে যদি অস্বীকার করে, আল্লাহর তাওহীদকে যদি অস্বীকার করে, সেই সময় তাদের শাস্ত্র, তার ধর্মগ্রন্থ আপনি ব্যবহার করে তাদেরকে দাওয়াত দিতে পারবেন। জওয়াবুস সহিহ মুকদ্দমাতে স্পষ্টভাবে এই হাদিসকে তিনি নকল করে তিনি এখান থেকে ইস্তেদলাল করেছেন। তাই চলেন শ্রীমদ ভাগবত গীতা অধ্যায় নম্বর 4 শ্লোক নম্বর 7 এবং 8 শ্রীকৃষ্ণজি তিনি বলছেন, ইয়াদাহি ধর্মস্যে গ্লানির্ভাবতি ভারতা অভ্যুত্থানম ধর্মস্যে তদাত্মানম সৃজামিহম পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় দুষ্কৃতম ধর্ম সংস্থাপনায় সম্ভবমি উগে উগে। কিছু বুঝেছেন? বাংলা মানে ইয়াদা ইয়াদা হি ধর্মস্যে গ্লানির্ভাবতি ভারতা, যখন ধর্মের মধ্যে অধর্ম নেমে আসবে, যখন ধর্মের মধ্যে অধর্ম নেমে আসবে, মানুষ পাপ অন্যায় অত্যাচারের মধ্যে নিমজ্জিত হবে, যখন ধর্মকে মানুষ ধ্বংস করে দিয়ে মন গড়া কথাবার্তা বলতে শুরু করবে, শ্রীকৃষ্ণজি গীতাতে দাবি করছে 8 নম্বর শ্লোকে, পরিত্রাণায় সাধূনাং, সাধু মানুষকে রক্ষা করতে, বিনাশায় দুষ্কৃতম, আর খারাপ মানুষকে ধ্বংস করতে, ধর্ম সংস্থাপনায়, আর ধর্মকে রক্ষা করতে প্রত্যেক যুগে তিনি আবির্ভূত হবেন। হিন্দু দাদাদের দাবি যে স্বয়ং ঈশ্বর, যে ধর্মের মধ্যে অধর্ম নামে, সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর আসমান থেকে, ওই জগৎ থেকে তিনি এই জগতের সঙ্গে ঈশ্বর চলে আসে। কি চলে আসে? এটা কি চলে আসছে? মানে স্রষ্টা সৃষ্টির মধ্যে চলে আসছে, মানুষের রূপ ধারণ করে চলে আসছে। ইসলাম হচ্ছে প্রথম থেকে এটাকে খণ্ডন করেছে। আপনাকে পরিষ্কারভাবে অমুসলিমকে দাওয়াত দেওয়ার পূর্বে তাকে একটু বুঝাতে হবে যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কখনোই তিনি সৃষ্টির মধ্যে বা সৃষ্টির কোনো অংশ নয়। কারণ হিন্দু দাদারা মনে করছেন এই মানুষ, আমি আপনি সব আল্লাহর অংশ। কি অংশ? কথা বলেন। সব আমরা কি আল্লাহর অংশ? আর এখান থেকে খ্রিস্টানরা বলেছে স্বয়ং তিনি ঈশ্বরের পুত্র, স্বয়ং তিনি ঈশ্বরের পুত্র। আবার কেউ বলছে যে না, ঈশ্বর স্বয়ং মানুষের মধ্যে প্রবেশ করছে। যদি দাওয়াত দিতে যান, প্রথম হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সিফাত, আল্লাহ তাওহীদ, এই দুটো দাওয়াত আগে হবে। কোরআন মাজিদ এটা দাওয়াতের মূল জায়গা। কি বলেন তো? অনেকে বলেন যে ভাই সংস্কৃত কিভাবে শিখবো, সংস্কৃত আমি তো জানি না, ভাই আমাকে সংস্কৃত শেখাবেন। ভাই একটা দাওয়াত সেন্টার খোলেন যেন অমুসলিমদেরকে আমরা দাওয়াত দিতে পারি। আমার মূল কথা হচ্ছে এটা, দাওয়াত দেওয়ার পূর্বে, অমুসলিমদের গ্রন্থ ঘাটাঘাটির পূর্বে কমপক্ষে কিতাবুত তাওহীদ আব্দুল ওয়াহাব নাসির রাহিমাহুল্লাহ এই বইটা আপনার জন্য পড়া আগে জরুরি।
কারণ যারাই অমুসলিমদেরকে নিয়ে দাওয়াতি কাজ করতে গিয়েছে, যদি নিজের আকীদা যদি ঠিক না হয়, আপনি যখন অমুসলিমদের বই ঘাটাঘাটি করবেন বা আপনি বিভ্রান্তি হবেন কি হবেন না? হবেন কি হবেন না? আগে হবেন। তাই যদি দাওয়াত দিতে চান, আগে আপনাকে আকীদার উপরে মজবুতি নিতে হবে। প্রত্যেকটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা উলুহিয়াত, রুবুবিয়াত, আসমা সিফাত তিনটে জায়গাতে কঠিন যদি জ্ঞান অর্জন না করতে পারেন, তাহলে আপনারা পদস্খলন হতে পারে। তাই সাধারণ জনতা যারা আছে, আমি আপনাদের কাছে নসিহত করব, অমুসলিমদের ধর্মগ্রন্থ শাস্ত্র ঘাটাঘাটির জরুরত নেই। আপনার দাওয়াত হবে একমাত্র কোরআনুল কারীম, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কালাম দিয়ে। কি দিয়ে কথা বলেন? আর দুই, নবী সুন্নাত দিয়ে, হাদিস দিয়ে। বাংলাদেশ জমিয়তে আহলে হাদিসের কাছে আমার আবদার, আমার কাছে কমপক্ষে আমার এই 10 বছর জার্নি, 2015 থেকে 2025 এই আলোচনার জগতে আছি। হিন্দু, নাস্তিক, খ্রিস্টান ওদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করি। এ নিয়ে বাংলাভাষী অনেক মানুষের মধ্যে, তালেবে ইলমদের মধ্যে একটা জজবা আমি লক্ষ্য করি। আমাকে না হলেও প্রত্যেক বছরে কয়েক শত যুবকরা আমাকে বারবার বলে, ভাই অমুসলিমদের সঙ্গে দাওয়াত দেওয়ার কৌশলের উপরে একটা ক্লাসের ব্যবস্থা করতে বা একটা ট্রেনিং সেন্টারের ব্যবস্থা করতে। আমার আবদার, জমিয়তে আহলে হাদিস শুধুমাত্র আকীদা মানহাজ মুসলিমদের সংশোধন নয়, গোটা বিশ্বে যত কোটি মানুষ আছে, যত ইসলাম আছে, হতো সেকুলারিজম, লিবারিজম, এগুলো অত্যাধুনিক একটা ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম, তার চাইতে এই যে হিউম্যানিজম, এটা অনেক ভয়ঙ্কর ভাবে রূপ ধারণ করেছে না ভাইজান? স্কুল ইউনিভার্সিটিতে সবাই বলছে, যদি বলেন যে ভাই তুমি কি মুসলমান, তুমি কি হিন্দু, পাশাপাশি তারা যে মত প্রচার করছে হিউম্যানিজম, আমাদের ধর্ম হচ্ছে মানবতার ধর্ম, বা প্রচার করছে কি করছে না? একটা হিন্দুরা পরিষ্কার ধর্মের মধ্যে আছে, খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যে আছে, কিন্তু আধুনিক যত মতবাদ আছে, ফেমিনিজম বলেন, লিবারিজম বলেন, সেকুলারিজম বলেন, কমিউনিজম বলেন, সবগুলো এক একটা ইসলামের জন্য চ্যালেঞ্জ। তাই আধুনিক যতগুলো মতবাদ আছে এবং পাশে যে যত ধর্ম আছে, সমস্ত ধর্মের মধ্যে ইসলাম যে একমাত্র আল্লাহ যে জীবন ব্যবস্থা, কেন আর বাকি যত মতবাদ ইসলাম দর্শন আছে তাদের যে কতি কমি আছে বা দুর্বলতা আছে, এর জন্য যুবকরা অনেকে জানতে চায়। আমি আগ্রহী, যতটা আমি জেনেছি হিন্দুইজম, খ্রিস্টান ধর্ম এবং ইহুদি ধর্ম, লিবারেলিজম, ফেমিনিজম, সেকুলারিজম, এগুলো নিয়ে যতটুকু পড়াশোনা করেছি, আমি মনে করি পৃথিবীতে কোনো ব্যক্তি নেই, হোক ইহুদি, হোক খ্রিস্টান, হোক মুসলিম, ইসলামের কথা যখন আমরা বলবো, ইসলামের বিরুদ্ধে সে অবস্থান নিয়ে ইসলামকে ভুল প্রমাণ করা এটা সম্ভব নয়, এটা কোশ্চেন কালো সম্ভব নয়। তাই এটা আমি আগ্রহ প্রকাশ করছি। বাংলা ভাষায় অনেক মানুষ আছে, এই নতুন মতবাদগুলো আর পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের ব্যাপারে কমপক্ষে জানা বোঝার জন্য জমিয়তে আহলে হাদিস বাংলাদেশের পক্ষ থেকে একটা অ্যারেঞ্জ করা হোক, হতে পারে সেটা দাওয়া ট্রেনিং সেন্টারের মাধ্যমে 2 মাস, 3 মাস, 4 মাস যারা দাওরা পাস করেছে, অন্তত পক্ষে অন্য ধর্ম সম্পর্কে কিভাবে দাওয়াত দিতে হয়, তাদের ধর্মের কোথায় দুর্বলতা আছে, কোথায় সমস্যা আছে, কিভাবে তাদেরকে বুঝাবেন, এই কৌশলগুলো আমাদের উচিত। কারণ আমরা দেখেছি যারা আমাদের বাইরে আছে তারা এই কাজগুলো গোটা বাংলাদেশে, বিশেষ করে ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগ্রাম, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া, আমার জানা মতে কুষ্টিয়াতে গত 2015 থেকে 2020 সাল পর্যন্ত মাত্র 5 বছরে 10,000 মুসলমানকে খ্রিস্টান বানিয়ে নিয়েছে। এই জায়গাতে কাজ করতে হবে। আমরা বিদেশ থেকে এসে 2 দিন 1 দিনে ওয়াজ করে আমাদের কাজ করা সম্ভব নয়। তাই জমিয়তে আহলে হাদিসের তরফ থেকে যেসব দিনী ভাইয়েরা আছেন, অমুসলিম যারা হয়ে গেছে অথবা অমুসলিমকে কিভাবে দাওয়াত দিতে হবে, এই জন্য রীতিমতো একদম প্র্যাকটিস করে রেডি হয়ে মাঠে নেমে যারা মুরতাদ হয়ে গেছে তাকে দিনে ফিরিয়ে আনা, এবং যারা অমুসলিম আছে ওদেরকে নতুন করে কালেমা দাওয়াত দিয়ে, আমাদের এটা দাবি জমিয়তে আহলে হাদিস বাংলাদেশের তরফ থেকে। একমত না দ্বিমত? কারণ আমাদের সব জায়গায় কাজ হচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ সব জায়গায় কাজ হচ্ছে। আমরা বিক্ষিপ্ত অনেকে কাজ করছি অমুসলিমদের কাছে, কিন্তু আমাদের কোনো ফাউন্ডেশন নাই। আমি ব্যক্তি একজন একা একা কাজ করছি, আমার ওপরে কেউ নাই। আপনি একা একা কাজ করছেন, নেতৃত্ব দেওয়ার কেউ নেই, বিশেষ করে এই ফিল্ডে। তাই একটা আমরা চাচ্ছি যে এখানে একটা ফ্যাকাল্টি খোলা হোক, যেখানে বাংলাদেশের প্রত্যেক জেলাতে কমপক্ষে 10 জন আমরা যুবক তরুণ পাই, যারা অমুসলিমদের ব্যাপারে এক্সপার্ট হবে এবং তারা আলোচনা করে বিভিন্নভাবে অমুসলিমকে ইসলামে নিয়ে আসা এবং খ্রিস্টানদের তৎপরতাকে বাংলাদেশ থেকে উচ্ছেদ করার জন্য নতুন করে আমাদের আবারও দাওয়াতি ময়দানকে প্রসারিত করতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তুমি আমাদের এই দাবি তুমি কবুল করে, সকলে পড়ি আমিন। এই বলে আজকের মতো আলোচনা আমার শেষ করলাম। ওয়ামা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আপনারা কেউ উঠবেন না। সম্মানিত আমাদের মাননীয় সভাপতি মহোদয়ের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের পর সালাত হবে, তারপর আপনারা যাবেন। আর একটি ছোট্ট ঘোষণা, বাংলাদেশ জমিয়তে আহলে হাদিসের যে অনুদান ফান্ডের আপনারা ফর্ম যারা নিয়েছেন তারা সেটি পূরণ করে আমাদের এই যে অনুদান সংগ্রহ কক্ষ আছে সেখানে আপনারা সেটা জমা দেবেন। আর বাকি জমিয়তের যে কোনো অর্থ আপনাদের আছে সেটা জমিয়ত কল্যাণ ফান্ডের যে ফর্ম আপনারা নিয়েছেন এটা পূরণ করে জমা দিয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ। এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য নিয়ে আসছেন আজকের সমাপ্তি ভাষণ মাননীয় জমিয়ত সভাপতি অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক হাফিজাহুল্লাহ, ফালিয়াতাফাদ্দাল মাশকুরা। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আপনাদেরকে শুধু ধন্যবাদই জ্ঞাপন করব, তবে অবশ্যই একটি কথা বলবো যে আপনারা এখানে বিভিন্ন ভাষায় যে মূল্যবান বক্তব্য শুনলেন, আপনাদের স্কিল, দক্ষতা, যোগ্যতা অনেক গুণে বেড়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ, বিশ্বাস করি আলহামদুলিল্লাহ। তো আলহামদুলিল্লাহ সাথে আপনাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ 2 দিন ব্যাপী একটি ব্যতিক্রম ধর্মী আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন আল্লাহর রহমতে আমরা আপনাদের উপহার দিতে পেরেছি। আমরা প্রথমত আল্লাহর শুকর আদায় করি। আপনারা এশার সলাতে জামাতে সলাত আদায় করে তারপর যাবেন, রাস্তায় যাবেন, সলাতটা কাজা হয়ে যাবে। তো আমি আজকে শুধুমাত্র ঘোষণাপত্র, তার আগে একটি কথা বলতে চাই। একটি কথা প্রকাশ পেয়েছে, প্রত্যেকের দাবি উঠে এসেছে যে আমাদের মধ্যে একটা ঐক্য সংহতি দরকার। এই যে আহলে হাদিসরা বিক্ষিপ্তভাবে যেভাবে ঘোরাফেরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত, আমরা অচিরা ইনশাল্লাহ সরওয়ার্দী উদ্যানে একটা আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলন মহামিলন মেলে আমরা সকল আহলে মিলাপ করবো ইনশাল্লাহ। তবে আমি শুধু ঘোষণাপত্র বলতে চাই, এক হচ্ছে তাওহীদ ও আকীদার সংস্কার প্রয়োজন। বাংলাদেশে প্রতিটা ঘরে ঘরে সমাজে সমাজে তাওহীদ ভিত্তিক সমাজ গড়তে হবে, কুসংস্কার দূর করতে হবে। 2 নাম্বার, মুসলিম জীবনে সুন্নাহর অনুসরণের গুরুত্ব, এটা আমাদের বিশ্বনবীর সুন্নাহর আমাদের পুঙ্খানুপুঙ্খানুরূপে প্রতিটা সুন্নাহর উপর আমাদের আমল করতে হবে। 3 নাম্বার, মুসলিম জীবনে আপনার সহি দাওয়াত ও তাবলীগের সম্প্রসারণ, দাওয়াত হতে হবে আলা মিনহাজে নবুয়া, সাহাবা কেরামের মানহাজে, আম্বে কেরামদের মানহাজে। ওই জয়ীব জাহালার ভিত্তিহীন দাওয়াত চলবে না। শিক্ষা সংস্কার, শিক্ষাকে পৌত্তলিকতা মুক্ত করতে হবে, শিক্ষাকে আপনার মান সম্পন্ন করতে হবে, গুণগত শিক্ষা বাংলাদেশে চালু করতে হবে। 5 নাম্বার, সামাজিক উন্নয়ন, নৈতিকতা বোধ, রাষ্ট্র সংস্কার। রাষ্ট্র এখানে কোনো আপনার অন ইসলামিক রীতি আচরণ বন্ধ করতে হবে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বৃদ্ধি, আমাদের পারস্পরিক সহযোগিতা এবং মুসলিম সংহতির উপর আমরা গুরুত্ব প্রদান করতে চাই। ধর্ম বিভাজন নিরসন এবং ঐক্য প্রতিষ্ঠা, ন্যায় বিচার, সমতা, অধিকার প্রতিষ্ঠা। রাজনৈতিক সংস্কার বলতে আমরা আজকে ঐতিহাসিক ময়দান থেকে জোরালো দাবি জানাই, বাংলাদেশের বুক থেকে ধর্ম নিরপেক্ষতাকে কবর দিতে হবে এবং ইসলামী রাষ্ট্র সেটা বহাল রাখতে হবে। আজকের ঐতিহাসিক আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলন থেকে আমরা জোরালো দাবি জানাই, বাংলাদেশের নাস্তিকতা, পৌত্তলিকতা, কুফরি, জাহিলিয়াতকে চিরতরে নির্মূল করতে হবে। সম্মানিত তাওহীদবাদী সুধীবৃন্দ, আমরা আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি, আবার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। আপনারা সমগ্র বাংলাদেশ থেকে, প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ঢাকা অভিমুখে রওনা দিয়ে আমাদের আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলনকে যেভাবে সাফল্য মণ্ডিত করেছেন, আল্লাহ রাব্বুল আপনাদেরকে উত্তম প্রতিদান করবেন ইনশাআল্লাহ, এবং আগামী মহাসম্মেলন মানের হবে ইনশাআল্লাহ। আপনাদেরকে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে মহান আল্লাহর প্রতি আউয়ালান ওয়া আখিরান হামদ ও সানা জ্ঞাপন করে আজকের আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলনের আমরা সমাপ্তি ঘোষণা করছি। তবে জমিয়তের সকল নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে আলহাজ আওলাদ হোসেন প্রধান সমন্বয়ক, প্রধান আহ্বায়ক প্রফেসর ডক্টর জোর আব্দুর রহিম, ডক্টর আহমদুল্লাহ তিরিশালী, ডক্টর ওইসুদ্দিন সাহেব, ডক্টর শহীদুল্লাহ খান মাদানী, ডক্টর সাহেব মুজাফফর মোহসেন, শাহ আব্দুল্লাহ মাহমুদ, আহমদ জাহাঙ্গীর সাহেব, আসাদুল ইসলাম, শাহ হারুন হোসেন সহ আমাদের সকল স্বেচ্ছাসেবক, বিশেষ করে সুব্বান, আমি বলেছি গতকালকেই যে তারা হিরো অফ দ্য ডেজ, তারা আপনার এই দিনের বর্তমানে 2 দিনের তারাই হিরো।
যেভাবে তারা অত্যন্ত শৃঙ্খলার সাথে সজ্জিত চৌকস বাহিনীর মতো তারা যেভাবে আমাদের নেতৃবৃন্দের অতিথিবৃন্দের নিরাপত্তা দিয়েছে, তা আমরা এই জন্য স্বেচ্ছাসেবক বলতে আমি বিশেষ সুব্বানকে বোঝাচ্ছি, সকল স্বেচ্ছাসেবক বীর্ম এবং বিশেষ করে ঢাকা জেলা তার যেভাবে সুচারুরূপে আপনাদের আপ্যায়নের অতি চিপ রেটে সুলভ মূল্যে তারা ব্যবস্থা করেছে, আলহামদুলিল্লাহ আমরা আপনাদের এভাবে পাশে চাই। তারই সাথে আমাদের সাংবাদিক বৃন্দ, আমাদের মিডিয়াম্যান, আমাদের প্রশাসন, আমাদের পার্শ্ববর্তী থানা আশুলিয়া থানা, বাংলাদেশ সরকার, মাননীয় ধর্ম উপদেষ্টা, সৌদি সরকার, বিশেষ করে সৌদি সরকার মাননীয় ধর্মমন্ত্রী শায়েখ ডক্টর আব্দুল লতিফ বিন আব্দুল আজিজ আল শায়েখ, অনুরূপভাবে মহামান্য সৌদি বাদশাহ, সৌদি যুবরাজ জনাব মোহাম্মদ সালমান আল সৌদকে সহ আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। আপনাদের প্রত্যেকের আমরা সহযোগিতা কামনা করি। আর বাংলাদেশ জামায়াত আল-হাদিস আপামর জনগণের সংগঠন, এই সংগঠন আপনাদের হৃদয় মনকে জয় করেছে। বাংলাদেশের মুখ থেকে শিরক বিদআতকে উৎখাত করে, কুসংস্কার উৎখাত করে সমাজে সমাজে ঘরে ঘরে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা আমরা করতে চাই ইনশাআল্লাহ। আবার আমি সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে আমাদের সকল নেতৃবৃন্দ, আজকে সত্যি সুব্বানের আমাদের শেখ আব্দুল হারিসের বক্তব্য যখন চলামে এসেছিলাম, তার জ্বালাময় বক্তব্যে আমি মনে করি আপনার রক্ত যদি গরম না হয় তার আপনার ইমানের দুর্বলতা আছে। আমাদের বিশেষ করে ডক্টর প্রফেসর মুসলিউদ্দিন আল্লামা আব্দুল কাফি আল কুরাইশির ব্যাপারে যে মূল্যবান জ্ঞান গর্ভ বক্তব্য দিয়েছেন, আপনারা তার 25 মিনিটের বক্তব্যকে 1 ঘন্টা নিয়ে গেছেন, এটা আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আল্লামা আব্দুল কাফি কুরাইশির প্রতি, জমিয়তের প্রতি আপনাদের প্রাণ নিংড়ানো ভালোবাসা আমাদেরকে দারুণভাবে মুগ্ধ করেছে। এটা আপনাদেরকে আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। আমরা আমাদের সকল নেতৃবৃন্দ, প্রফেসর ডক্টর মুসলিউদ্দিন, ওসমান গনি, আব্দুল্লাহ মাহমুদ, তারা আপনার রাতভর আমাদের সেক্রেটারি জেনারেল এখানে তিনি এয়ারপোর্টে থাকার কারণে তিনি সর্বদা ছিলেন, তিনি গত রাতে এখানে যাপন করেছেন, তিনি আপনার যান নাই, সার্বক্ষণিক তিনি এখানে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। আমাদের শাহ ডক্টর মুজাফফর বিন মোহসেন, মাওলানা নুরুল ইসলাম আমাদের কেন্দ্রীয় এতিমখানা পরিচালক, তার আমরা প্রাণ খুলে তার জন্য দোয়া করি, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাকে সুস্থতা দান করুন। মডেল মাদ্রাসার শিক্ষক ইয়াকুব বিন আব্দুল সালাম মাদানী, এবং আমরা প্রত্যেকে ধন্যবাদ, বিশেষ করে প্রফেসর ডক্টর আহমদুল্লাহ তিরিশালী, শাহ মাসুদুল উমরি, সেই আপনার 5 রুখি থেকে তিনি এখানে রাত্রি যাপন করেছেন। শাহ ডক্টর মুজাফফর মোহসিনের সম্মেলন তিনি ওটার ঘোষণায় দেন নাই, এটার অপেক্ষায়, এটা শেষ হবে তারপর তিনি ঘোষণা দিবেন। বিশেষ করে আমাদের অত্যন্ত স্নেহধন্য আমাদের প্রিয় আব্দুল্লাহ মামুন নুরুল ইসলাম সাহেবের সুযোগ্য সন্তান, নিবেদিত প্রাণ জমিয়তের জন্য সে নিজেকে উজাড় করে দিচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ। তো আমরা আমাদের তরুণ শাহ আব্দুল্লাহ ফারুক, আব্দুল রহমান হারিস, ইসাক মাদানী, শাহ আব্দুল কাফি মাদানী, আমাদের শাহ আব্দুল মাতিন সাংগঠনিক সম্পাদক সহ আমাদের প্রত্যেক সুব্বান আগামী দিনের ভবিষ্যৎ, আগামী দিনের জমিয়তের নেতৃবৃন্দ ইনশাআল্লাহ। আমাদের ভুলে যায় ওই যে পিছনে আউট অফ সাইট আউট অফ মাইন্ড, মাশাআল্লাহ যে সুন্দরভাবে প্রস্তাবনা তিনি লিখিত দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ আমরা সেটা পর্যালোচনা করেছি। তিনি মিডিয়ার সাথে যোগাযোগ সহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তিনি ভূমিকা পালন করেছেন। বিশিষ্ট আপনার ব্যাংক অফিসার এবং বিশিষ্ট সুব্বান নেতা, সুব্বান পরিচালক, এবং বর্তমানে আপনার জমিয়তের আমাদের সহকারী সাংগঠনিক সম্পাদক, এবং বিশেষ করে আমরা রিজাউল ইসলাম সাহেবকে, এবং বিশেষ করে প্রত্যেক জেলা জমিয়তের সভাপতি, সেক্রেটারি, কোষাধ্যক্ষ, প্রত্যেক নেতৃবৃন্দ, আমাদের কর্মীবৃন্দ, প্রত্যেককে ধন্যবাদ। এবং ঢাকা মহানগরকে বিশেষ করি আমি আবারও বলবো, ঢাকা মহানগর বলতে আবার আওলাদ হোসেন আর জাহাঙ্গীর ভাই এবং ইহসানুল্লাহ, প্রত্যেকে আমরা আমাদের হাফেজ ওয়াসিম সজীব, প্রত্যেকে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের এই মহাসম্মান কবুল করুন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বাংলাদেশকে তাওহীদের জন্য কবুল করুন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বাংলাদেশকে একটি মাজার মুক্ত তাওহীদের উপর ভিত্তি করে আমাদেরকে তিনি বাংলাদেশ ইসলাম প্রচারের, ইসলাম প্রতিষ্ঠা তিনি তৌফিক দান করলেন, আমিন। আমি মহান আল্লাহ তাআলার সাহায্য প্রার্থনা করে প্রত্যেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আজকের ঐতিহাসিক আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলন আমরা এখানে সমাপ্তি ঘোষণা করছি। সুবহানাক আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।